तेरी रसोई विच ये हुण घिओ मैदे तो ही कड़ाह प्रशाद बनता है, खंड पैंदी विच, घिओ मैदे तो ही जलेबियां बन जांदियां ने। इसे प्रकार अगे सारियां मठियाइयां बनदियां ने। ये जिहड़ा घिओ ते मैदा है ये शरीर की खुराक है। हुण आपां सारे जने लंगर दे विचों हो के आए हैं, बाद विच भी जाना लंगर छकना है। लंगर साडे शरीर नूं ताकत दिंदा है। प्रसादा, पानी, चाह, दुध, मठियाइयां ये साडे शरीर नूं केवल ताकत दिंदियां ने, पर आत्मक तौर पर खुराक नहीं है कोई यह, क्योंकि शरीर नूं चलाउणा भी जरूरी है। हुण गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दूसरा लंगर जिहड़ा भाई सत्य बलवंडे उन्होंने लिखिया है, लंगर चलै गुर शब्द हर तोट ना आवी खट्टिया। लंगर चलै गुर शब्द हर तोट ना आवी खट्टिया। हरि दे शब्द दा लंगर भी चलता है, आत्मक खुराक मिलती ते आपां उस नूं कमाउणा है। उहदी कदे तोट नहीं आउंदी, घाट नहीं आउंदी। जिवें सरीरक लंगर की लोड़ है, इवें आत्मक तौर पर लंगर की लोड़ है। आपां महाराज किरपा करन, आत्मक तौर पर आपां लंगर विच अगे वधना। एक जान पैंदी है, खुराक मिलती। यह तुसी अपना अपना प्रैक्टिकल करके देखना है। कदे लगे मन डिग्गिया जिहा तुहाडा बहुत, कदे लगे कि शरीर बहुत डिग्गिया डिग्गिया जिहा लगदा जी, कदे कोई घाटे वाली गल हो जाती है, कदे परिवार में कड़ा कलेश खड़ा हो जाता है। ये जिन्ना भी कुछ होंदा उस दिन बैठ के फिर पाठ करो। उस दिन बैठ के 5 जपजी साहब के पाठ कर लो, या 5 सुखमनी साहब के कर लो, या आनंद साहब के पाठ कर लो। पाठ करके अगे जल रखो, पानी का गिलास रख लो, गड़बी रख लो। पाठ करना, जल जल नूं छक लो, परिवार विच वंड दिओ, घर विच छिट्टा दे दिओ। की चीज़ है ये? जिवें हरमंदर साहब का जल है, उत्थे भी यही किरिया वरतदे आ। विचकार हरमंदर साहब है, बाणी का प्रवाह है, और बाहर जल है। रामदास सरोवर नहाते, सब उतरे पाप कमाते। ये चीज़ की आम भी लोगों नहीं समझ लगी है, साढ़े पढ़े लिखिया भी नहीं समझ लगी। वो यही कही जाते, ये कितना हो सकता है? क्योंकि जिहड़ी आत्मिक चीज़ है, इहनूं आम बंदा नहीं समझ सकता। आम बंदे की बुद्धि विच ये चीज़ नहीं जा सकती कि आत्मिक चीज़ की हुंदी है। किन्नियां गल्लां होईयां ने, एक शरीरक गल है, एक मन की गल है, एक बुद्धि की गल है, एक इंद्रियां की गल है, एक आत्मा की गल है। आत्मा क्योंकि सारिਆਂ नालों उपर है, इस करके अपनी जिन्नी संगत बैठी है, बड़ी मुश्किल नाल जे छांट के कढ़ीए एक बंदा शायद बैठा होवे आत्मक ज्ञानी। जे मिल जे तां, अव्वल तो मिलना नहीं है छेती, पर चलो जे एक आत्मक बंदा मिल जे, समझ लो बहुत वड्डी गल है। इन्नियां विच बुद्धिमान बंदे 5-10 मिल जाणगे आपां नूं। आत्मक 1, बुद्धिमान 10, ते शरीरक तौर पर तकड़े बंदे 50 मिल जाणगे। ये गिणती अगे अगे वधदी जांदी है। इसे प्रकार ही जिन्ना म्यार थले डिगदा, उन्ने बंदा ज़्यादा मिल सकता है।
ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਅੱਧ ਨਾਏ ਰਸੀੜਾ ਕਾ ਬਿਰਲੀ ਜਾਏ ਪੁੱਠੀ। ਇੱਕ ਜਾਂ ਅੱਧਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬੰਦਾ ਮਿਲਦਾ, ਕੋਟਨ ਮੈਂ ਨਾਨਕ ਕਉ ਨਾਰਾਇਣ ਜਿਹੇ ਚੀਤ। ਆਪਾਂ 1 ਕਰੋੜ ਸਿੱਖ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਈਏ ਨਾ, 1 ਕਰੋੜ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਉਹ ਮਿਲੂਗਾ ਜਿਹਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਨਾਮ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਮਿਲਦਾ ਨਾਮ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ। ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਰੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਸਾਚਾ ਮੁਖ ਸਾਚਾ ਸੋਏ। ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚਾ ਵਸਣਾ ਤੇ ਮੁਖ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾ ਹੋਣਾ। ਮੁਖ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਮੁੱਖ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਭ ਨੇ ਕਹਿ ਲਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾ ਕੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪਕਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ, ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ। ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਪਹਾੜੇ ਸਿੱਖੇ, ਉਹ ਵੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹਨਾਂ ਪਹਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਕਾਇਆ, ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਵਸ ਗਏ, ਯਾਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਲਗਾਤਾਰ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵਸ ਜਾਣਾ, ਇਹੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਿਉਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਨੀ ਵਾਰ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਹੀ ਆਉਂਦਾ, ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦਾ ਨਹੀਂ, ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਮਨ। ਮਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਣੇ ਖਾਣੇ ਹੈ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਜਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਰ ਭੋਗਣੇ ਨੇ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਖੇਡਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਫਸਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਵਸਾਉਣਾ ਅੰਦਰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਐਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪਰ ਮਨ ਮੂਰਖ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਜੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਨਾਮ ਵਸ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਲਾਭ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਪੁਰਾਣੀ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ, ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ ਅਰਜਨ ਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਵੀ ਸਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐ ਮੌਜ ਹੁੰਦੀ, ਸਵਰਗਾਂ 'ਚ ਐ ਹੁੰਦਾ। ਅਰਜਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਕੇ ਖੁਸ਼, ਜਦ ਉੱਥੇ ਇੰਨੀਆਂ ਮੌਜਾਂ ਨੇ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਆਪਾਂ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣੇ ਹੀ। ਉੱਥੇ ਸੂਰ ਫਿਰਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਸੂਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਤਮਿਕ ਗੱਲ ਕਰਾਤੀ, ਉਹਦੀ ਸੁਰਤੀ ਜਗਾ ਕੇ। ਅਰਜਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਸੂਰ ਨੂੰ ਕਿ ਤੂੰ ਸਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਬੜੀ ਮੌਜ ਆ, ਬੜੀ ਮੌਜ ਆ, ਆਹ ਮੌਜ ਆ, ਆਹ ਮੌਜ ਆ, ਬੜਾ ਕੁਛ ਗਿਣਾਇਆ। ਸੂਰ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲਿਆ ਤਾਂ ਜਾਊਂਗਾ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਰੂੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਢੇਰ ਹੈਗੇ ਮੇਰੇ ਖਾਣ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾਊਂ ਜਿੱਥੇ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਢੇਰ ਨੇ। ਇੱਕ ਚੁਟਕਲਾ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਮਲੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਵਰਗ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਵਰਗਾਂ ਚੱਲਦੇ ਆਂ, ਕਰਦੇ ਆਂ, ਤੂੰ ਸੰਗ ਚਾਹ ਕਰ ਸਵਰਗਾਂ ਨੂੰ, ਸਵਰਗਾਂ ਨੂੰ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਵੀ ਫੀਮ ਮਿਲ ਜੂ ਉੱਥੇ, ਜੇ ਫੀਮ ਮਿਲੂ ਤਾਂ ਸਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਾਊਂਗਾ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਸਵਾਦਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਖੜੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮਨ ਦੇ ਸਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਤਮਿਕ ਆਨੰਦ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਹੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪੈਦਲ ਸਵਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਓ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ, ਚੜ੍ਹੇ ਸੋ ਉਤਰੇ ਪਾਰ, ਜੋ ਸ਼ਰਧਾ ਕਰ ਸੇਵੰਦੇ ਗੁਰ ਪਾਰ ਉਤਾਰਨਹਾਰ। ਇੱਥੇ ਗੁਰ ਕਿਹਾ ਕਰੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਇਹ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਚਲੋ ਕਾਵ ਰਚਨਾ ਹੈ, ਕਵੀ ਨੇ ਲਿਖੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਣੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਬਾਣੀ 'ਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਬਾਣੀ 'ਚੋਂ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਵ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ ਬੋਹਿ ਥਾ, ਬਿਰਲੇ ਕਿਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਬੋਹਿ ਥਾ ਕੀ ਇਹ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸਮੁੰਦਰ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਹਾਜ਼ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ 7 ਸਮੁੰਦਰ ਪਾਰ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਤਾਂ ਭਵਜਲ ਨੂੰ ਤਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜੇ ਮੈਂ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਾ ਲਾਂ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਕਰਾਈਏ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਿ ਦੇਖੀਏ ਖਾਲਸਾ ਕੌਮ ਕਿੱਥੇ ਖੜੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਕੰਠ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਿਹਨੂੰ ਹੈ, ਕੰਠ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਬੜੀ ਦੂਰ। ਤੁਹਾਡੇ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰੋਜ਼ ਤਾਂ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰੋ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਪੰਥ ਦੇਖਦੇ ਆਪਣਾ ਕਿੱਥੇ ਕਰ, ਕੋਈ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰੋ। ਬਸ ਉਹ ਜੀ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਮਨ ਸਾਫ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਸਭ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਹਾਨੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਨੇ। ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਲੇ ਉਰਲੀਆਂ ਹੀ ਬਾਣੀਆਂ ਕਹੀਆਂ ਨੇ, ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ 52 ਅੱਖਰੀ ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ ਦੱਖਣੀ ਓਂਕਾਰ ਸਹਿਸ ਕਰਤੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੀ ਕੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਵੇਂ ਖਾਮ-ਖਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ। ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜਵਾਬ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੱਲੀ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰੇ ਜਵਾਬ ਪਏ। ਬਸ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 22 ਵਾਰਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ 22 ਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦਾ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ, ਜਾਂ ਇਤਿਹਾਸੀ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀ ਆਪਾਂ ਸਿਆਣਪ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਜੀਵਨ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਬੈਠਣੀ ਉੱਠਣੀ, ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਆਪਣਾ, ਵੀ ਲੋਕ ਉਦੋਂ ਕਹੇ ਜੇ ਸੀ। ਗਊ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਉ ਕਰ ਲਾਭੋ, ਗੋਬਰ ਤਰਨ ਨਾ ਜਾਈ, ਧੋਤੀ ਟਿੱਕਾ ਤੈ ਜਪ ਮਾਲੀ, ਧਨ ਮਲੇਛਾਂ ਖਾਈ, ਅੰਤਰ ਪੂਜਾ ਪੜਾ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਸੰਜਮ ਭਾਈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਲੋ ਸਹਾਇਕ ਰਾਗੀ ਰਿਹਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਕੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ 5 ਗ੍ਰੰਥੀ ਕੰਠ ਹੈ ਸਾਰੀ, 5 ਬਾਣੀਆਂ ਰਹਿ ਰਾਸ ਕੀਰਤਨ ਸੋਲਾ। ਟਕਸਾਲ ਵਿੱਚ ਆਮ ਹੀ ਹੁੰਦਾ 25-30 ਬਾਣੀਆਂ ਸਹਿਜੇ ਕੰਠ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸੀ ਗਿਆਨੀ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਹੈਗੇ। ਉਹ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਚਿੱਟਾ ਦਾੜਾ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ 52 ਬਾਣੀਆਂ ਕੰਠ ਨੇ, ਵੱਡੀਆਂ। ਕਈ ਤਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਕੰਠ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਫਲਾਨੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਕੰਠ ਨੇ।